ప్రతి 10 మంది దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు ఈ ఆదివాసీ మాతృ కులాల గురించి మరి మన కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన సిద్ధాంతాల గురించి చట్టాల గురించి మీరందరూ వివరిస్తారని కోరుకుంటూ మరి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఇప్పుడు ఒకటి చిన్న వీడియో ఎందుకంటే మన ఇందిరా గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ మరి దేశానికి గురించి దేశం మీద ఎంత ప్రేమ చూపించిన వీడియోస్ ఉన్నాయి రెండు మూడు మరి ఆర్ఎస్ఎస్ పిఏపీ సిద్ధాంతాలు వివరిస్తారని చెప్పేసి కొద్దిగా ప్రయత్నించాలి. ఓకే బట్టి మీరు जहां पे फर्क बहुत आसानी से नजर माइक तो इसके बाद सबसे पहले तो ये वीडियो देखिए जहां पे हमारे देश के लोगों ने अंतरिक्ष में जाके देश का नाम गौरव किया है और उनके साथ अलग अलग समय में भारत के 2 प्रधानमंत्रियों ने बात किया है। कैसे बात किया है देखने को ही पता चलता है। ये देखिए, फिर हम और भी एक वीडियो आपको दिखाएंगे। धन्यवाद, शांति से देखिए। राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है और हम सब आपको बधाई देते हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम है। मेरी आशा है कि इससे हमारा देश अंतरिक्ष के प्रति जागरूक होगा और साथ ही हमारे युवकों को साहसिक कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी। प्रश्न तो आपने बहुत से पूछते हैं, लेकिन थोड़े से पूछती हूँ, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? आप जो गाजर का हलवा ले गए, क्या उससे अपने साथियों को खिलाया? जी प्रधानमंत्री जी, ये कुछ चीजें मैं अपने देश की खाने के लेके आया था, जैसे गाजर का हलवा, मूंगा का हलवा और आमरस। और मैं चाहता था कि बाकी भी जो मेरे साथी हैं, बाकी देशों से जो आए हैं, वो भी इसका स्वाद लें और सेकेंड भारत का जो रिच कल्चरली हमारा जो हेरिटेज है उसमें उसका एक्सपीरियंस लें। तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया आज साथ में और सबको बहुत पसंद आया। So let me speak on a very important, painful subject. I start with the attack in Pahalgam. A brutal attack, heartless attack, organized and orchestrated, clearly by the Pakistani state. Merciless, young people, old people, murdered in cold blood, mercilessly. And we have together, every single person in this house, condemned Pakistan. The moment Operation Sindoor began, in fact even before it began, the opposition committed itself with the forces and with the government of India, with the elected government. We heard, but we said absolutely nothing. And this was something that was agreed among all the senior leadership of the India Alliance. And we are very proud that as an opposition, we stood
united as we should. Speaker sir, पहलगाम के बाद मैं करनाल में उनके बेटे नेवी में थे, वो सीआरपीएफ में थे, फोटोग्राफिक एल्बम दिखा रहे थे जब वो छोटा सा बच्चा था। उसके बाद जोक्स करता था और एक प्रकार से परिवार के बारे में मुझे बताया। बहन ने कहा कि मैं दरवाजे की ओर देखती हूं, मेरा भाई नहीं आता है, कभी आता ही नहीं और कभी नहीं आएगा। उसके बाद दूसरे परिवार से मिला पति को बीवी के सामने दर्द होता है। हर हिंदुस्तानी को दुख होता है, दर्द होता है। स्पीकर साहब, राजनीतिक काम करते हुए हम लोगों से मिलते हैं, दुख में, सुख में। फोर्सेस या किसी भी व्यक्ति से मिलता हूं, जैसे ही मैं हाथ मिलाता हूं, और ये आपको भी फील हुआ होगा, सेना का हाथ जैसे मिलाता है, इसको हिलाया नहीं जा सकता, सीधा खड़ा रहता है। इसको कहीं भी भेज दो, ये देश के लिए बनने के लिए क्या है? सर, टाइगर को अगर आपने टाइगर से सच्चा काम लेना है, पूरा काम लेना है, तो एक पॉलिटिकल विल और दूसरा मतलब अगर आप हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पॉलिटिकल विल है। इंडियन ओशन में हिंदुस्तान की ओर आ रही थी और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा, हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, हम पांच छह लोगों का एक धैर्य टूटा। ये चलाने के तीन कारण है, जानबूझ के चला है। पहली बात है, राहुल गांधी जी हमारे नेता है और कल ही ये लोकसभा में उनका भाषण हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हुआ था, जो भारत के ऊपर पाकिस्तान में जो टेररिस्ट अटैक्स हैं और ऑपरेशन सिंदूर नाम की जो ऑपरेशन हुआ था, उसकी सच्चाई इसमें राहुल जी ने बोला है। दूसरी बात है, मुझे ये समझ में आती है कि भाषा की वजह से बहुत सारे लोगों को शायद ये पूरे चीज समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आपको इसमें से मोटा जो चीज समझना है वो है, ये सरकार जो है ये देश को कैसे गुमराह कर रहा है। हाउडी मोदी, हाउडी क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप को लेके इतना बड़ा, ये मेरा दोस्त है, बचपन का है, ये है वो है करके ट्रंप ने भारत के कोई भी इंपोर्ट के ऊपर 25% टैरिफ लगा। ट्रंप ने हमारे एक नंबर दुश्मन पाकिस्तान के जो आर्मी जनरल है, जनरल मुनीर, उनके साथ लंच किया। वो भी कब? पहलगाम अटैक के बाद। और भारत के बेवकूफी की वजह से भारत को इस टाइम एक भी देश ने समर्थन नहीं किया। हर किसी ने बोला कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन किसी ने नहीं बोला कि पाकिस्तान ये जो कर रहा है हम इसके विरोध में खड़े होते हैं। आप लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, यूनाइटेड नेशंस के जो एंटी टेररिज्म कमेटी है उसका अध्यक्ष कौन, मुझे पता है? दुनिया के सबसे बड़ा टेररिस्ट नेशन पाकिस्तान। और इसका कारण है
इसलिए ये भाषण दिखाना बहुत जरूरी था। तीसरा इस कारण के लिए दिखा गया 32 मिनट का भाषण। मैं ये देखना चाहता था, ये 2 दिन 2.5 दिन आप लोग जो इतने डिसिप्लिन वे में 11 घंटे अलग अलग भाषण को सुन चुके हैं, आपके अंदर कितना निष्ठा है कि आपके नेता के भाषण की आप उसी निष्ठा से सुनते हो। ये 3 चीजों में जाए तो आप लोग पास कर गए। मात्र 6-7 लोग जो 140 लोगों में से सिर्फ वो थोड़ा सा बेचैन हो गए थे क्योंकि काफी देर हो रहा था, भूख भी लगा है। 1 बजे लंच टाइम है, हमने 2 बजे कर दिया। मैंने सारे लोगों को बोला था कि 2 बजे तक हम ये सेशन खत्म कर देंगे, लेकिन हम लोग अभी सेशन खत्म नहीं कर पाए। लेकिन डरिए मत, सबसे पहले आप लोगों का खाना का व्यवस्था है, खाना आ गया है। लंच के बाद हम लोग सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रुप फोटो, इंडिविजुअल फोटो की व्यवस्था करेंगे। मेरा आखिरी बात, मैं आप सारे लोगों से बेहद प्यार करता हूं। मेरा रोल था, वो पीटी टीचर नहीं होता है स्कूल में, मेरा स्कूल में पीटी टीचर का था, जो यूनिफॉर्म चेक करता है, जो बाल बड़ा है कि नहीं चेक करता है, कहाँ पे रखता है, मेरा वो रोल था। तो मैंने वो रोल अदा किया। अगर मेरे कभी ये सामने पहुंच जाए భోజనం చేసి వస్తే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేద్దామని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. బయట ఉన్న వాళ్ళు లోపలికి రావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. ఈ ముగింపు కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా చేసిన గౌరవనీయ ప్రజలు, బాలకొండ మాజీ శాసనసభ్యులు, మరి మైనింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గౌరవ పెద్దలు అనిల్ గారు వేదిక రాష్ట్రాలు, అదేవిధంగా మరి ఆదివాసులు, గిరిజనులు వారి మూలాలు పక్కన పెట్టి మరి జాతిని మర్చిపోయి, జాతిలో ఉన్న సంస్కృతిని మర్చిపోయి మరి డివైడ్ అయిపోయిందని చెప్పేసి సెంట్రల్ లెవెల్లో రాహుల్ గాంధీ గారి ఆదేశాల మేరకు మరి రాష్ట్రంలో కష్టపడి ఇవాళ 6 జిల్లాలు శిక్షణ శిబిరాన్ని పూర్తి చేసుకొని మరి 7వ జిల్లా నిజామాబాద్ జిల్లాని ఎంపిక చేసి ఇవాళ 3 రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించిన గౌరవ ప్రజలు, ముఖ్యులు రైగా చైర్మన్ పిల్లగారం గారికి వేదికపై రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. మరి ఈ శిక్షణ శిబిరం యొక్క మరి అదేవిధంగా మన నిజామాబాద్ జిల్లా అదేవిధంగా ఈ క్యాంప్ కోసం 3 రోజుల ముందు ఇక్కడ వచ్చి హోటల్ అన్ని కార్యక్రమం నిర్వహించిన కోటిగాని కూడా చైర్మన్గా చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్సీపీ చైర్మన్ నారాయణ గారిని కూడా వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. కామారెడ్డి గిరిజన ఆదివాసీ చైర్మన్ రాణగారిని రాణప్రతాపాన్ని వేదిక మీద రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. మరి ఇప్పుడు మరి గిరిజన ఆదివాసీ మూలాల నుంచి పడుకుంటే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి గురించి, మరి ఇందిరాగాంధీ గారి గురించి, మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్ర గురించి, మరి కాబోయే రాహుల్ గాంధీ గారిని మనం ప్రధానం చేసుకోవడానికి ముందుగానే మనం ఈ శిక్షణ శిబిరాన్ని మనం ఒక పట్టుదలతో కాంగ్రెస్ పార్టీకి బీజేపీ పార్టీకి వ్యత్యాసం ఏంటి అని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఈ శిబిరాలన్నీ జరిగినాయి. మరి శిబిరాన్ని అనుభవం తీసుకొని మరి మాజీ ఎస్టీసీఎం అధ్యక్షుడు చంద్రనాయక్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఈరోజు గత 29, 30, 31 చివరి రోజు జాతీయ
జాతీయ స్థాయిలో జాతీయ నాయకుడు ఎక్స్ కార్పొరేటర్ శ్యామరాయమ్మ సారీ ఏమంటారు రండి 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 మాట్లాడు చంద్రన్న మాట్లాడు. జాతీయ నాయకులు గౌరవనీయులు రాహుల్ గాంధీ గారి ఆదేశానుసారం వారి ఆదేశాలను పాటిస్తూ గౌరవనీయులు పెద్దలు బంజారా ముద్దుబిడ్డ బెల్లైన ఆదివాసీ చైర్మన్ గారి ఆధ్వర్యంలో గౌరవనీయులు జాతీయ ట్రైనింగ్ క్లాసెస్ కన్వీనర్ రాహుల్ పాల్ గారి అధ్యక్షతన మన గౌరవనీయులు తమ్ముడు యాదగిరి మరియు రాణా ప్రతాప్ ఎస్టీ సెల్ గిరిజన ఆదివాసీ చైర్మన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి గౌరవనీయులు బెల్లయ్య గారు మరియు రాహుల్ పాల్ సార్ గారు మరియు అన్నగారు ఈరావత్రి అనిల్ మాజీ శాసనసభ్యులు మైనింగ్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు మరియు వేదిక మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి వచ్చినటువంటి గిరిజన ఆదివాసీ ట్రైనింగ్ క్లాస్ మెంబర్ అందరికీ నాతోటి సభ్యులందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఎందుకంటే మన బంజారా లంబాడ ఆదివాసుల పుట్టుకనే కాంగ్రెస్. కానీ నేను కూడా గత 30-35 సంవత్సరాల నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో మెదిలిన వాడిని. బంజారా సమాజం కొరకు గత 2 సంవత్సరాల క్రితం ఒక 16 నెలలు మాత్రం మన సమాజం గురించి పార్టీని వదిలి మళ్ళీ ఘర్ వాపసి కార్యక్రమంలో వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీలో జాయిన్ అయ్యి మళ్ళీ ఒక నాయకుడు కాకుండా ఒక పెన్ను ఒక పేపర్ పట్టుకొని టేబుల్ మీద 29వ తారీఖు పొద్దున్న నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆ టేబుల్ మీద కూర్చొని మళ్ళీ ఓనామాలు నేర్చుకున్న ఒక సామాన్య కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమం. నిజంగా చెప్పాలంటే నేను కూడా అన్ని పార్టీలలో చూసిన మనందరం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇంతకుముందు అంటే సోషల్ మీడియా లేకుండా కానీ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా వచ్చింది. ఒక పార్టీ ఒక నాయకుడు ఆదివాసులను దేశవ్యాప్తంగా 25,000 మంది కార్యకర్తలు నాయకులుగా తీర్చిదిద్దే కార్యక్రమాన్ని ఎన్నుకున్నటువంటి పార్టీ ఆ రకంగా ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి మన రాహుల్ గాంధీ గారికి ఆదివాసుల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. నాయకులు ఏం కోరుకుంటారు? ఎప్పుడు కూడా వీడి కార్యకర్త ఉండాలి, ఓటర్ ఉండాలి, నా ఎమ్మటి ఉండాలి, నాకు బ్యానర్ కట్టాలి, నాకు జైలు కొట్టాలి, నేను చెప్పిన మాట వినాలి అని కోరుకునే పార్టీలే ఉన్నాయి, అని కోరుకునే నాయకులే ఉన్నారు. కానీ నిజంగా ఈ ట్రైనింగ్ చాలా అద్భుతం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక నాయకుడు ఇది కావాలని ఆదేశిస్తాం, కానీ దాన్ని నిర్వహించి భుజస్కంధాల మీద వేసుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక విద్యార్థి దశ నుండి విద్యార్థి నాయకుడుగా తర్వాత పోరాట పటిమగల నక్సలిజం వైపు అడుగులు వేసి కూడా దాన్ని కూడా వదులుకొని మన సమాజానికి ఏదో ఒకటి చేయాలి. సమాజంలో మన వాళ్ళు, మన నాయకులు, మన బంజారా నాయకులే సీనియర్లు మనల్ని ముందుకు రానివ్వడం లేదని స్వయంగా ఒక లంబాడి హక్కుల పోరాట సమితి అని ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి మన సమాజం గురించి, మనం ఎదుర్కొన్న సమస్యల గురించి మన నాయకులే మనల్ని ముందుకు మోగిస్తారనే ఉద్దేశంతో అయినప్పటికీ వదులుకోకుండా లంబాడి హక్కుల పోరాట సమితి అని స్థాపించి మన తండాలో మన రాజ్యం రావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలో ఉద్యమించాలి. మన తండాలో మన రాజ్యం రావాలంటే మనకు గ్రామ పంచాయతీ కావాలి. దాదాపుగా నాకు కరెక్ట్ ఫిగర్ తెలియదు కానీ 3,000 పై చీరు గ్రామ పంచాయతీలు సాధించిన బంజారా నాయకుడు మన బెల్లయ్య గారు. 3,000 పై చీరుకు మంది
దానికన్నా ముందే నాయకులను తయారు చేయాలనే చిత్తశుద్ధి ఉన్న నాయకుడు మన పిల్లల నాయకుడు. కానీ ఈ పిల్లల నాయకుడు అన్న మిమ్మల్ని ఏదో కూర్చుండబెట్టి పొగడడం అనేది కాదు. పిల్లల నాయకుడు గతంలో మేము దూరం నుంచే చూసినాం. ఈ మధ్య ఒక 6 నెలల నుంచే దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాం. కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ లాగా పిల్లల గారు ఈ LHPS సంస్థను స్థాపించిన తర్వాత ఒక దిక్కు జాతిని సమాజాన్ని ఎంబడేసుకొని LHPS ద్వారా సమాజ సమస్యలు తెలియజేయాలనే ఉద్దేశంతో దాన్ని అట్నే ఉంచుకొని ఇలా మనం ఒక సమాజాన్ని ఒక బంజారాన్ని పట్టుకొని ఉంటే మనం నాయకులు కాలేము, మనం లీడర్లు ఎదగలేము, మన సమస్యలు మనం సాధించలేమనే ఉద్దేశంతో ఇంతకుముందే అన్నాడు నాకు నిజంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ, మా నాన్నవాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీ, మా ఫ్యామిలీ కాంగ్రెస్ పార్టీ, కానీ నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదు అని ఇంతకుముందు. తర్వాత తెలిసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఈ పార్టీలో మనం నాయకులు కాగలము అనే ఉద్దేశంతో ఒక నాయకుడిగా ఈరోజు ఇలాంటి నాయకుడిని మనం ఎంబడి నాయకుడు వెళ్ళే నాయకుడు నిజంగా చెప్పాలంటే ఆయన చేసిన పనులు బట్టి ఆయన ఉండవలసింది ఇక్కడ ట్రైటార్ చైర్మన్ కాదు, ఇక్కడ ఏదో ఆదివాసీ చైర్మన్ కాదు. వెళ్ళే నాయకుడు లాంటి వాళ్ళు చట్టసభలో చేస్తేనే మన సమస్యలను గుర్తిపోతుంది. రాబోయే రోజుల్లో మనమందరం వెళ్ళే నాయకు ఎంబట కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంబడి ఉండి వెళ్ళే నాయక్ గారిని ఎక్కడో చట్టసభలలో ఒక ఎమ్మెల్యే గానో, ఒక ఎమ్మెల్సీ గానో, ఒక ఎంపీ గానో, ఒక రాజ్యసభ సభ్యుడు మనం ఎన్నుకుంటే మన సమస్యలు చట్టసభలో ప్రస్తావించినప్పుడు మన సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. కాబట్టి పిల్లల చాలా మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. రాష్ట్రంలో దేశంలో 25,000 మంది నాయకులను తీర్చిదిద్దాలని అనుకుంటే తెలంగాణలో కనీసం 500 మంది వస్తారన్నా? తెలంగాణలో 500 మంది నాయకులు వస్తారు. 25,000లో 3,500 మంది నాయకులు తయారైనప్పుడు మనం ఏ రకంగా ఉంటామో చూడండి. కాబట్టి దయచేసి తనకు ఇప్పుడు నేను ఇంకా మాట్లాడేది యాదగిరిలో కారణం 3 రోజుల కింద ట్రైన్ అయ్యారు. మనకు మాట్లాడుకోవడానికి ఇంకా చాలా రోజులు ఉన్నాయి. దయచేసి వెళ్ళే నాయక్ గారి నాయకత్వాన్ని మనం బలపరిచి రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి మనం అండదండగా నిలిచి రాబోయే రోజుల్లో చట్టసభలో అతన్ని పంపే విధంగా చూస్తారని, మరి ముఖ్యంగా 3 రోజుల నుంచి నిజంగా చెప్తున్నాను, నేను కూడా కొన్ని ట్రైనింగ్లో ఇటువంటి ట్రైనింగ్ ఎక్కడ కూడా చూడలేదు. 3 రోజుల నుంచి ఫస్ట్ రోజు వచ్చిర్రు, సెకండ్ రోజు మొత్తం బిగుతారు, లాస్ట్ రోజు వస్తారు అనుకున్నాం మేము. కానీ 3 రోజుల నుంచి ఒక్కొక్కళ్ళు వాళ్ళ టేబుల్ మీద వాళ్ళ చైర్ దగ్గర కూర్చుంటే అక్కడ నుంచి లేవలేదు. నేను కూడా అదే టేబుల్ మీద 3 రోజులు కూర్చుని కూర్చోలేదు. వాళ్ళు నేర్పిన క్లాసులు మామూలు క్లాసులు కావు. ఎవరైనా ట్రైనింగ్ పెడితే ఓట్లు వేయమంటారు, కాంగ్రెస్ కే సపోర్ట్ చేయమంటారు, కానీ ఇక్కడ చెప్పలేదు. మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చినాం, ఆదివాసులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిండ్రు, ఎక్కడి నుంచి ఉద్యమాలు స్టార్ట్ అయినాయి, మనం ఎక్కడ ఉన్నాం, ఏ గుట్టలలో ఉన్నాం, ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నాం, ఏం కాల్చుకొని తిన్నాం, ఏం తగ్గుకొని తిన్నాం, మన హక్కులలో మనం వచ్చిన హక్కులు ఏంటి, రాజ్యాంగం ప్రతి ఒక్కరు చెప్తారు రాజ్యాంగం కానీ రాజ్యాంగాన్ని ఎట్లా అనుసరించాలి, మనం ఎట్లా ఫాలో కావాలి, మన సమస్యలు ఎట్లా పరిష్కరించుకోవాలి అని ప్రతి ఒక్కరు అవే క్లాసులు చెప్పారు తప్ప మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ ట్రైనింగ్ క్లాసులో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటు వేయాలని మాత్రం ఎక్కడండి. మీరు విజ్ఞానాన్ని మీకున్న విజ్ఞానం ఒక్కొక్క క్లాసు ఒక్కొక్క నాయకుడు వచ్చి క్లాస్ తీసుకుంటే 3 గంటలు ఏకదాటిగా క్లాసులు చెప్పిన నాయకులకు మా నిజామాబాద్ బంజారా ఆదివాసీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అన్నా. 3 గంటలు క్లాసులు చెప్పిన ఎవరు డిస్టర్బ్ కాకుండా, ఎవరు బోర్ కొట్టకుండా మీకున్న విజ్ఞానాన్ని, మీకున్న చిప్ను ఏదో కనెక్ట్ చేసి మా తలకాయలు నింపింది. కాబట్టి దీన్ని కూడా మా విజ్ఞానాన్ని మాకు సాధ్యమైనంత వరకు మా తాండాలలో కానీ, మా కాన్సెన్స్లో కానీ, మా గూడలలో కానీ
गांधारी मंडल నుంచి ఓన్లీ గాంధారి ఎక్కువ కావచ్చు సకాలంగా గారికి గట్టిగా నుంచి మీరు పోవాలి మీ గాంధారి మండలం వ్యవసాయం కాదు కూర్చోవలసిందిగా దీనినే ఆదివాసీ కాంగ్రెస్ పార్టీ దీనినే 29, 30, 31 కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆదివాసీ గిరిజన రాష్ట్ర స్థాయి పిసిసి ఆదేశానుసారము అదేవిధంగా ఏఐసిసి ఆదేశానుసారము నిజామాబాద్ ఉమ్మడి జిల్లాలో 3 రోజుల శిక్షణ కార్యక్రమానికి మరి ముగింపు కార్యక్రమానికి వచ్చేసినటువంటి పెద్దలు అనిల్ అన్న గారు, రాష్ట్ర మైనింగ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు, మరి అదేవిధంగా అన్న తెల్లయ్య నాయక్ గారు, రాష్ట్ర ట్రైకార్డ్ చైర్మన్ గారు, మరి ఈ ప్రోగ్రాం కన్వీనర్ రాహుల్ పాల్ గారు, మరి అదేవిధంగా మరి ఉమ్మడి జిల్లా జస్టిస్ ఆదివాసీ అధ్యక్షులు మరి ఇటు యాదగిరి నాయక్ గారు, రాణా ప్రతాప్ గారు, మరి వేదిక పైన ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తూ ఇక్కడ వచ్చినటువంటి శిక్షణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ సైనికులకు పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తూ మరి ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు అంటే సైనికులు మరి క్రమశిక్షణగా మనం ఉండి క్రమశిక్షణకు మారు పేరుగా ఉండాలి. ఈ 3 days రాహుల్ పాల్ గారు అన్నారు, నేను ఇంత చక్కటి కార్యక్రమం ఎక్కడ ఏ రాష్ట్రంలో చూడలేదన్నారు. మరి దాన్ని ఇప్పుడు ఈ 10-20 నిమిషాల్లో మరి ముఖ్య అతిథులు ఉన్నారు, 10-20 నిమిషాల్లో మనం వెళ్ళిపోదాం. మరి ఈ శిక్షణ కార్యక్రమం వల్ల మనం ఏం నేర్చుకున్నాం, రేపు మన గ్రామంలో వెళ్ళి మనం ఏం చేయగలుగుతాము, మన యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి, రేపు స్థానిక సమస్యలు వస్తున్నాయి, ఎన్నికలు వస్తున్నాయి, మరి దాంట్లో యాక్షన్ ఏంటి, మనం ఏం చేయగలుగుతాం అది ఆలోచించాలి. దీనివల్ల ఎలాంటి ఫలితం వచ్చింది, మనం రేపు మన పార్టీని బలోపేతం చేస్తూ మనము ఏ విధంగా నాయకులుగా డెవలప్ కావాలనే ఉద్దేశాన్ని మనం ఇక్కడ 3 days లో నేర్చుకోవడం జరిగింది. మరి నేను గత 30 సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయంలో ఇటు సామాజిక కార్యకర్తగా ఉన్నాను. నేను కూడా 3 days ఇక్కడే ఉన్నాను. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు నిత్యం విద్యార్థిగానే ఉండాలి, ప్రతి ఒక్కరు ఎప్పుడు నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి. ఎంత నేర్చుకున్నా అంత తక్కువనే. కాబట్టి నాకు అంతా తెలుసు, నేనంతా బాగా చదువుకున్నాను అనుకోవద్దు. ఎప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు నిత్య విద్యార్థిగా ఉంటేనే మనం ఏదైనా సాధించగలము. రేపు ఖచ్చితంగా మనం ఇది నేర్చుకొని తాండ స్థాయిలో, మండల స్థాయిలో, నియోజకవర్గం స్థాయిలో, జిల్లా స్థాయిలో మరి మన పార్టీని బలోపేతం చేస్తూ మనం సెల్ఫ్గా పొలిటీషియన్ గా మనం ఏ విధంగా డెవలప్ కావాలనే విషయాన్ని మీరు తూచ తప్పకుండా పాటిస్తారని నేను ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గిరిజనుల పార్టీ, దళితుల పార్టీ, బీసీల పార్టీ, మైనార్టీల పార్టీ. ఇలా మనం కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఆదివాసులు, బంజారాలు ఏ విధంగా అటాచ్మెంట్ అయి ఉన్నామో ఈ 3 days లో మరి తూచ తప్పకుండా మరి మనం నేర్చుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా మిత్రులారా మళ్ళీ త్వరలో కలుద్దాం. ఇవాళ దాదాపు 250 మంది మనమందరం ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాం. రేపు నేను తెల్లయ్య नायक गारिनी మరి రాహుల్ పాల్ గారిని राहुल पाल जी से मेरा रिक्वेस्ट है, अभी 200 एबो लोगों को अपन ट्रेनिंग दिए, इसमें से सिलेक्शन करके हर तांडे को एक कार्यकर्ता भेज के एक रिसोर्स पर्सन भेजने का अपना आदिवासी इसका अपना काम है। फ्यूचर में हर तांडे में अपन ट्रेनिंग देना, हर मंडल में अपन ट्रेनिंग देना और जिला में भी अपन ट्रेनिंग देना।
जो अपना पार्टी के जुड़े हुए हैं, जो बाजू में गए, वो लोगों को पूरे को अपने कांग्रेस पार्टी की जुड़वाना अपना काम है बोलके मेरे के मौका दिए। आप लोगों सबको मी अंदर की పేరు పేరు నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను। జై హింద్, జై కాంగ్రెస్। థాంక్యూ। గిరిజనుల కోసం పోరాటం చేసి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎన్ని పోరాటాలు చేసినా ఈ క్లాస్ మనకు చెప్పాడు, మనము స్వతంత్రం రాకముందు మన జట్టులు లేకని మన లెక్కలు కూడా పెట్టలేదు. మరి స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి దగ్గర పట్టుకుంటే ఇందిరా గాంధీ, రాజీవ్ గాంధీ, మన్మోహన్ సింగ్, భారతదేశానికి చేసిన ప్రధానమంత్రులు అందరూ కూడా ఈ గిరిజన ఆదివాసులకు ఎన్నో చట్టాలు తెచ్చి ఎన్నో కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చారు. మనం ఈరోజు ఇంకా గట్టిగా ఇక్కడ మేము నిలబడి మాట్లాడుతున్నామంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ఘనత అని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం. గత 10 సంవత్సరాల నుంచి బీజేపీ గవర్నమెంట్ వచ్చి మోడీ 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 అంటారు. అసలు గిరిజనుల గురించి కానీ ఆదివాసుల గురించి కానీ ఏదైనా ఒక చట్టమో లేకపోతే ఏదైనా రూపకల్పన చేసిందా ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఎన్నో చట్టాలు చేసిరు. మరి మనం ఒకటే ఏ తాటాలో ఏ ఎలక్షన్ వచ్చినా కానీ 99% కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటుపడుతుంది. కానీ ఇప్పుడు మనకు మన సేవలమాన సిద్ధాంతం పాటిస్తూ మన గుళ్ళు కట్టుకుంటే రామలమాన సిద్ధాంతం పాటి గుళ్ళు కట్టుకుంటే బీజేపీ ఓటు చూస్తున్నాం. గూళ్ళు కట్టినప్పుడు మనం నిజాయితీ ఉన్నాం, కానీ గూళ్ళు కట్టిన తర్వాతనే బీజేపీ మన దాకా మన గుళ్ళ సొత్తు వచ్చి మన ఇంట్లో సొత్తు వస్తుంది. అందుకని దయచేసి మిత్రులు మీరంతా గమనించాలి. బీజేపీని మన ఇలాకాలో రాకుండా మన కాంగ్రెస్ పార్టీ సిద్ధాంతంతో మన చట్టాలు చేసింది, మనకు బాగు చేసింది, మన భూమి ఇచ్చింది, మనం నీరు ఇచ్చింది, మనకు అటవీ భూమిని కూడా హక్కు ఇచ్చింది. ఈ అటవీ భూమి మీద కూడా మనం అటవీ మీద కూడా మన హక్కు ఇచ్చింది. అందులో దయచేసి మీరు అందరూ కోరుకునేది ఒకటే, ఈ శిక్షణ శిక్షణ అందరూ కూడా 3 రోజులు క్రమశిక్షణకు మీరు ఈ క్లాస్ విన్నందుకు మీకు అందరికీ కూడా నా చేతులైతే ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ముగింపు కార్యక్రమాన్ని మరి మన గౌరవ పెద్దలు అనిలన్న ఈ శిక్షణ శిబిరాల ముగింపు కార్యక్రమం కాదు, 3 రోజుల కార్యక్రమం జరిగినందుకు ఆయన సహకారం అందించాడు. మనం అన్ని విధాల సహకారం అందించినందుకు కూడా అన్నకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఇప్పుడు అన్నగారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అందరి ప్రియాంబుల పైన భారత రాజ్యాంగ ప్రియాంబుల పైన చేతి పెట్టి ఇప్పుడు మనం ప్రతిజ్ఞ చేయాలి. భారత ప్రజలమైన మేము మన భారతదేశాన్ని సార్వభౌమాన్ని, సామ్యవాద, లౌకిక, ప్రజాస్వామ్య, గణతంత్ర, రాజ్య వ్యవస్థగా నిర్మించేందుకు పవిత్ర దీక్షతో తీర్మానించి మన న్యాయాన్ని, ఆలోచన, భావ ప్రకటన, మత విశ్వాస, ఆరాధన, స్వేచ్ఛను, హోదాలలోనూ అవకాశాలలోనూ సమానత్వాన్ని సాధించకు, వ్యక్తి గౌరవాన్ని, జాతి ఐక్యతను, సమగ్రతను కల్పించే
ఒక స్నేహపూర్వకంగా అందరూ కూడా ఐక్యమత్యంతో ఉంటారు. తెలంగాణ ఒక ఆలోచన చేయాలి. ఈ ఐక్యమత్యంలో కొందరు స్వార్థపరులు వాళ్ళ రాజకీయ స్వార్థం కోసం మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఐక్యమత్యాన్ని చెడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మీ దాని మీద దృష్టి సారించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మరి ఎప్పుడు పెద్దలు అనిల్ గారిని మాట్లాడగలిగిన కోరుతున్నాం. నా మిత్రుడు, నా సోదరుడు, మేధావి, బంజారా హక్కుల కోసం పోరాటం చేసిన గొప్ప నాయకుడు, కార్పొరేషన్ ఎస్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ పిల్లయ్య నాయక్ గారు, అదేవిధంగా సభకు అధ్యక్షత వహిస్తున్న జిల్లా ఎస్టీ సెల్ అధ్యక్షులు యాదగిరి గారు, లింగం గారు, వేదికపై ఆశీనులైన నా మిత్రులందరికీ, ఇక్కడికి చేసిన బంజారా మరియు ఆదివాసీ మిత్రులకు, మీడియా మిత్రులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారం. కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా మంచి నిర్ణయం తీసుకుంది. ట్రేడింగ్ స్కామ్స్ పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలను, స్వాతంత్ర పూర్వం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చేసిన త్యాగాలు, దేశ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ మహనీయులు చేసిన త్యాగాలు కూడా, అదేవిధంగా బంజారా ఆదివాసుల హక్కులను కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ విధంగా కాపాడుకుందో చర్చించుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఆసన్నమైంది. స్వాతంత్ర పూర్వం ఎంతో మంది నాయకులు ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ, అప్పుడు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్, ఆ రోజు మన నాయకుల స్వాతంత్రంలో పాల్గొన్నారు. నెహ్రూ గారి గురించి ఎంత ఘోరంగా మాట్లాడుతున్నారో మనం చూస్తాం. ఆయన చేసిన త్యాగాలు, అలాంటి నాయకులు వాళ్ళ పూర్వరూపమైన హిందూ మహాసభ ఉన్నారన్నాడు. లేదు, ఒక్కడు కూడా దొరకదు. నెహ్రూ గారు 10 ఏళ్ళు, ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు 10 ఏళ్ళు జైల్లో ఉన్నాడు. ఆయన యావత్ ఆస్తిని కూడా దేశం కోసం దానం చేసిన గొప్ప నాయకుడు. మరి అలాంటి నాయకులు ఉన్నారా? అంత గొప్ప నాయకుడి గురించి ఈరోజు మాట్లాడుతుంటే ఎంత బాధ అవుతుంది. చాలా నీచంగా మాట్లాడుతున్నారు. మరి వాళ్ళే గొప్పగా చెప్పుకునే సావర్కర్, వీర్ సావర్కర్ గురించి నేను చెడ్డగా మాట్లాడదలుచుకోలే. కానీ వీర్ సావర్కర్ 10 ఏళ్ళున్న జైల్లో ఉన్న మాట వాస్తవమే. కానీ ఎప్పుడైతే దేశానికి అవసరం వచ్చిందో ఆ రోజు 1942లో గాంధీజీ క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్కి పిలుపునిస్తే, ఆ రోజు దేశంలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా రద్దు చేసుకొని, ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ 1942లో ఇచ్చిన పిలుపు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాల్లో పాల్గొంటే, కలకత్తా ప్రెసిడెన్సీలో ఆ రోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసుకుంటే, ఇదే వీర్ సావర్కర్ బ్రిటిష్ వారితో చేతులు కలిపి అక్కడ ఎవరితో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిందనుకుంటున్నాం? కమ్యూనిస్టులతో. వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈ మాట్లాడే
ముస్లిం లీగ్తో ఎప్పుడు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే ముస్లింల గురించి, ఆ ముస్లిం లీగ్తో చిన్న నాయకత్వం వహిస్తున్న ముస్లిం లీగ్తో హిందూ మహాసభ పొత్తు ఏర్పరచుకొని ఆ రోజు శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ కూడా ఆ ప్రభుత్వంలో ఉన్న మాట వాస్తవం కాదా? ఇలాంటి దుర్మార్గులు ఇవాళ మన నాయకుల గురించి మాట్లాడే చాలా మందికి తెలియదు. 42 ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమంలో ఇదే వీర్ సావర్కర్ గొప్ప నాయకుడు అని చెప్పుకుంటున్నారు కదా, మరి ఇదే వీర్ సావర్కర్ బ్రిటిష్ తో చేతులు కలిపినోడిని చేతులు కలిపితే వాళ్ళ ద్రోహులు అంటారా లేకపోతే దేశభక్తులు అంటారా? ద్రోహులే కదా. ఇదంతా చాలా మందికి తెలియదు. ఆ రోజు మన పార్టీ నాయకులు మహాత్మా గాంధీ కావచ్చు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ కావచ్చు, నెహ్రూ గారు కావచ్చు, చాలా మంది నాయకులు, లాలా లజపత్ రాయ్, వీళ్ళంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళే. సుభాష్ చంద్రబోస్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళే. వీళ్ళంతా కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పని చేసిన వాళ్ళు, త్యాగాలు చేసిన వాళ్ళు గాంధీ కుటుంబం. ఆ తర్వాత మన స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత చూసుకున్నాం, ఆదివాసులకు హక్కులు కల్పించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా? ఇదే పంజాబ్లకు హక్కులు కల్పించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా? రాజ్యాంగంలో మీకు రక్షణ కల్పించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కాదా? రాజ్యాంగంలో పూర్తి రక్షణ కల్పించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. మరి అంత గొప్ప పార్టీ ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ లేకపోయి ఉంటే గిరిజనుల బతుకులు, గిరిజనుల అదేవిధంగా దళితులు కావచ్చు, ఆదివాసులు కావచ్చు, బలహీన వర్గాల బతుకులు ఎట్లుంటుందో మీరు ఊహించుకొని, ఇదే మతవాదం ఉంటుంటే, ఇదే హిందూ మహాసభ ఒకవేళ హిందూ మహాసభని ఈ దేశాన్ని నడిపించుంటే మనువాదం అనేది ఏ విధంగా ప్రబలుతుండేనో, ఏ విధంగా ఈ జాతులంతా సర్వనాశనం అవుతుందో ఊహించుకోవడానికి భయం. ఈ రోజు చూస్తున్నాం ఏ విధంగా మనువాదాన్ని ప్రజల నెత్తికెక్కిస్తున్నారు. ఇది మంచిదా? మన నాయకులన్నింటినీ మనం ఊరుకోవాలన్నా? ఇందిరాగాంధీ గురించి మాట్లాడుతుంది, రాజీవ్ గాంధీ గురించి మాట్లాడుతుంది. అసలు ఇందిరాగాంధీ ఎవరి కోసం త్యాగం చేసింది? ఆ రోజు ఖలిస్తాన్, భారతదేశాన్ని విడగొట్టాలని ఖలిస్తాన్ టెర్రరిస్టులు ప్రయత్నం చేస్తుంటే ఆ రోజు ఆమెకి చెప్పిన పెద్ద పెద్ద నాయకులు కూడా వద్దమ్మా నువ్వు ఆపరేషన్ బ్లూస్టార్ మానేశ్వరి చెప్తే కూడా మరి ఈ దేశం విడిపోతుంది కదా, ఈ దేశం విచ్ఛిన్నమైంది కదా. నువ్వు ఒకవేళ ఆపరేషన్ బ్లూస్టార్ చేస్తే వాళ్ళపైన నువ్వు ఆర్మీని పంపించి పోరాటం చేస్తే రేపు నీకు నీ లైఫ్కే ప్రమాదం ఉందని చెప్తే కూడా భయపడకుండా నేను ఈ దేశం కోసం నేను బతుకుతున్నా, సచ్చే వరకు కూడా ఈ దేశం కోసమే నేను బ్రతుకుతానని చెప్పిన గొప్ప నాయకుడు. అప్పుడు ఏం జరిగింది? హెచ్చరించిన ఆమె తగ్గలే ఈ దేశం కోసం ఆ రోజు ఆపరేషన్ బ్లూస్టార్ చేపట్టి ఖలిస్తాన్ టెర్రరిస్టులను పంజాబ్ నుంచి పంజాబ్లో ముట్టడి పూర్తిగా కథం చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళ చేతుల్నే బలైన మాట వాస్తవం కాదని అడుగుతుంది. ఇది ఆమె గోడు. అదేవిధంగా రాజీవ్ గాంధీ గారు అసలు ఆయన మాంసం ముక్కలైపోయినాయి, అసలు దొరకనే బాడీ దొరకలేదు. అది ఎవరి కోసం చేసిండు? ఈ దేశ సమగ్రత కోసం, ఈ దేశ సమైక్యత కోసం, దేశం కలిసి ఉండాలని. ఆ రోజు ఎల్టీటీ తమిళనాడును విడగొట్టాలని, మా దేశం మాకు కావాలని కొట్లాడుతుంటే ఆ రోజు ఎల్టీటీతో పోరాటం చేస్తున్న సమయంలో ఎల్టీటీ తీవ్రవాదులు ఏ విధంగా బాంబు దాడి చేశారో మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే. ముక్కలు అయిపోయింది, మాంసం ముద్దలు దొరకలే, బుక్కలు కూడా దొరకలేవు రాజీవ్ గాంధీ గారు. మరి ఎవరి కోసం చేసిండ్రు? దేశం కోసం కాదా? మన కోసం కాదా? ఎవరి కోసం? ఇలాంటి నాయకుల గురించి మాట్లాడచ్చా?
ఇలా పోడు భూములకు హక్కులు కల్పించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ కదా? ఎవరైనా కల్పించరా? ఇంత గొప్ప నాయకులు ఎస్సీ ఎస్టీలకు హక్కులు కల్పించింది. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీలకు కూడా అన్యాయం జరిగింది. వాళ్ళకు కూడా 42% రిజర్వేషన్లు ఇవ్వాలి. అలాగే దేశమంతా కూడా కులగణన చేసి ఎవరి వాటా వాళ్ళకి ఇవ్వాలని చెప్పేసి అడుగుతున్నది తప్ప, ఉదాహరణ మీరు అసలు పరిచయం అయితే చెప్తారు. జ్యుడిషియరీలో సుప్రీంకోర్టులో ఇప్పటి వరకు దేశ స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఈ రోజు వరకు ఒకే ఒక ట్రైబల్ వ్యక్తి జడ్జ్ అయ్యారు. ఆ పేరు సీమ, హెచ్కే సీమ. ఇప్పుడు ఒకరే ఇవాళ రోజు లేరు. ఎస్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి జడ్జిగా సుప్రీంకోర్టులో లేరు. మరి ఎస్టీలకు ఎట్లా న్యాయం జరుగుతుంది? జడ్జిలంతా కూడా ఉన్నత వర్గాలకు చెందిన వాళ్ళు అక్కడ ఉంటే 33 జడ్జిల్లో కేవలం 4 ఎస్సీ బీసీలు ఉన్నారు. ఎస్టీ ఒక్కటి కూడా లేడు. ఆ హెచ్కే సీమ ఇప్పుడు గాయాలి. తను 4 ఏళ్ల కింద అయింది అనుకుంటున్నాను. అంటే స్వాతంత్ర చరిత్రలో 1947 నుంచి ఈ రోజు వరకు సుప్రీంకోర్టులో ఒకే ఒక జడ్జి ఎస్టీ. అది ఎట్లా మనకు న్యాయం అవుతుంది? మరి దీనికోసమే ఇలా రాహుల్ గాంధీ గారు మాట్లాడుతున్నారు. మరి మీ హక్కులు ఎవరు కాపాడుకోవాలి? అక్కడ ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళే జడ్జిలుగా ఉంటే రేపు వస్తుంది, కేసు వస్తే మరి మన హక్కులను కాపాడగలుగుతారా? అదే మన వాళ్ళు ఉంటే మన హక్కులను కాపాడతారని చెప్పేసి రాహుల్ గాంధీ గారు దామాష పద్ధతిలో అన్ని కులాలకు హక్కులు దక్కాలి, చట్ట సభలతో పాటు జ్యుడిషియరీలో, ఎడ్యుకేషన్లో, ఎంప్లాయ్మెంట్లో, ఆర్థిక వనరుల్లో వీళ్ళందరికీ కూడా సమాన వాటా దక్కాలి. వాళ్ళ జనాభాతో అదే రకంగా ప్రపోర్షనేట్ గా వాళ్ళకి న్యాయం జరగాలని చెప్పేసి రాహుల్ గాంధీ గారు కులగణన చేయమంటే చివరికి బీజేపీ తలోకి ఇలా కులగణన చేస్తానన్నమాట. వాస్తవం కాదా? భయపడరా? వాళ్ళు చేస్తున్న అన్యాయం వాళ్ళు బతకనీయరు. మనందరినీ కూడా ఈ విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి రాజకీయ లబ్ధి పొందడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు. ఇంకొక విషయం మీ అందరికి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా పిఎస్యూ, బీడీఎల్ కావచ్చు, ఇప్పుడున్న డిఆర్డిఎల్ కావచ్చు, డిఆర్డిఓ అలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్, పిహెచ్ఎల్ కావచ్చు, ఇంకెన్నో, ఇవన్నీ కూడా నెహ్రూ గారు ఉన్నప్పుడు స్థాపించారు. ఐఐటి కావచ్చు, ఐఐఎంలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా నెహ్రూ గారి ఆలోచనతో మొదలైనవి. ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏదైతే పబ్లిక్ సెక్టర్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ని స్థాపించిందో, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఎందుకు స్థాపించింది? ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల్లో రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు రిజర్వేషన్లు ఉంటాయి. వాళ్ళ ప్రైవేట్ రంగంలో అవకాశాలు లేదు. ఎందుకంటే ప్రైవేట్ రంగం అంతా కూడా ఉన్నత వర్గాల చేతిలో ఉంటుంది. వాళ్ళకి అన్యాయం జరుగుతుందని చెప్పి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఆనాడు నెహ్రూ గారు మొదలుపెట్టిన మాట వాస్తవం. ఆ రోజు ప్రైవేట్ వ్యక్తులను ఎంకరేజ్ చేయలేదు నెహ్రూ గారు. ఇవాళ ఏం జరుగుతుంది? ఉన్న సంస్థలు ఎయిర్పోర్ట్లను కావచ్చు, పోర్ట్లను కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ప్రైవేట్ సంస్థలకు అమ్మేస్తున్నాడు. ప్రైవేట్ సంస్థలు అమ్మేస్తే అక్కడ రిజర్వేషన్లు ఉన్నాయి కదా, మరి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేసి అమ్మేస్తే, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు లేకపోతే అన్యాయం జరిగేది ఎవరికి? రిజర్వేషన్ జాతులకైనా కాదా? అందులో ఎస్టీలకు కూడా జరుగుతుంది కదా. మరి అవకాశం ఎక్కడ దొరుకుతాయి? అన్ని ప్రైవేటైజేషన్ చేసే చర్యలు తీసుకుంటున్న ఈ మోడీ ప్రభుత్వాన్ని మనం ఏం చేయాలా? అంతకుముందు ఇవాళ ఎస్టీని చాలా మందిని చూసి
ఎందుకంటే నా దగ్గర కూడా ఒక 15-20 ఓట్లు ఉంటాయి. మానవ కమ్మరిపల్లి భీమల మండలంలో నేను చూసిన ఇలా రిజర్వేషన్లు ఉండడం వల్లనే ఇవాళ అవకాశాలు దొరుకుతున్నాయి. రిజర్వేషన్లు ఉన్నా అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు నమ్మేస్తున్న మోడీ ఒకవేళ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలే లేకపోతే రిజర్వేషన్ నుండి ఏం లాభం అని మిమ్మల్ని అడుగుతుంది. లాభమా? రిజర్వేషన్లు ఉండాలా? ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు నమ్మేనా? అప్పుడు మనని మళ్ళీ రోడ్డు మీదకి తీసుకురావాలి. ఇది మనోభావం. సర్వనాశనం చేయాలి. జాతులన్నిటి పనికి రాకుండా చేయాలి. ఇదే బీఆర్ఎస్ వల్ల చేసి 10 ఏళ్ళు అదే చేసింది. పనికి రాకుండా చేసిండ్రు. మోడీ కూడా అదే చేస్తున్నాడు. కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండి కాంగ్రెస్ పార్టీకి కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది. ఇవాళ భూములు ఇచ్చింది ఎవరు? జాగాలు ఇచ్చింది ఎవరు? ఇల్లు కట్టించింది ఎవరంటే ఏది పని కూడలికి పోయినా కానీ ఇందిరమ్మ అంటారా? ఇందిరమ్మ రాజ్యం రావాలని ఎందుకు కోరుకుంటారు? ఆమె ఆత్మ గౌరవంతో ఈ జాతులు బ్రతకాలని ఆ రోజు భూస్వాముల నుండి భూములని లాగేసుకొని ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు దానం చేసింది కాబట్టి ఆమె ఇందిరమ్మ అయింది. ఇలా ఆ రోజు దేశమంతా కూడా ఇందిరమ్మ రాజ్యం ఉండాలి. ఈ రోజు మన దేశమంతా కూడా ఈ జాతులు కూడా ఏం కోరుకుంటున్నారు? ఇందిరమ్మ రాజ్యాన్ని. అందుకే గొప్ప నాయకురాలైంది ఇందిరమ్మ. ఊరికే గాలి సామాజిక న్యాయం కోసమే ఆమె తప్పించింది కాబట్టి ఇలా ఇందిరమ్మ ఇంకా 40 సంవత్సరాలు అయిపోయింది ఇందిరమ్మ చనిపోయింది. కానీ ఇవ్వాలని కూడా ఇందిరమ్మని గుర్తు చేసుకుంటున్నాయి గ్రామం. నేను ఏ కూడలికి పోయినా, ఎస్సీ ఎస్టీ కూడలికి పోయినా పోతే ఇందిరమ్మని ఇప్పటికి కూడా గుర్తిస్తారు. ఇందిరమ్మ ఎందుకు అమ్మ 40 ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇప్పటికి కూడా ఇందిరమ్మ గుర్తుందంటే ఈ ఇల్లు కట్టించింది ఇందిరమ్మనే, ఈ జాతి ఇచ్చింది ఇందిరమ్మనే అని చెప్పేసి గుర్తు చేస్తుంటే నాకు నిజంగా నాయకురాల పట్ల పిచ్చి అభిమానాన్ని, అంటే నాకు చాలా అభిమానం. ఇందిరమ్మ అంటే చాలా అభిమానం. ఎందుకంటే ఆమె సామాజిక న్యాయం కోసం పోరాటం చేసింది. సామాజిక న్యాయాన్ని ఆమె అమలు చేసింది కాబట్టి నాకు కూడా ఇందిరమ్మ అంటే అమిత అభిమానం. మీ అందరికీ కూడా అంతే అభిమానం. అందుకే ఇవాళ ఇందిరమ్మ రాజ్యం రావాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇందిరమ్మ రాజ్యాన్ని సాధిద్దామని చెప్పి సందర్భంగా మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. జై హింద్.
రోజులుగా ఆదివాసీ బంజారా ట్రైనింగ్ క్యాంప్స్ జరుగుతున్నాయి. దానికి ముఖ్య అతిథిగా వెల్లయ్య నాయక్ గారు ఎస్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వచ్చి ఇక్కడ నిర్వహించడం జరిగింది. పెద్ద ఎత్తున 150 మంది కార్యకర్తలు ఇక్కడికి రావడం, బంజారా ఆదివాసీలకు సంబంధించిన కార్యకర్తలు రావడం, ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలు, గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చేసిన త్యాగాలు, అదేవిధంగా బంజారాల ఆదివాసీల కోసం కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలని, గతంలో చేసిన విధానాలని, అదేవిధంగా పోడు భూముల హక్కులు కల్పించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇవన్నీ కూడా చర్చించుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ముఖ్యంగా స్వాతంత్రం ఏ విధంగా ఈ నాయకులు ఏ విధంగా పాల్గొన్నారు, నెహ్రూ గురించి కావచ్చు, ఇందిరాగాంధీ గారి గురించి కావచ్చు, రాజీవ్ గాంధీ త్యాగాలను కూడా స్మరించుకోవడం ఇక్కడ జరిగింది. ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వం, కేంద్రంలో ఉన్న ఎన్డీఏ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏ విధంగా మనువాద సంస్కృతిని విస్తరింప చేసే ప్రయత్నం చేస్తుందో, అదేవిధంగా ఈ దేశాన్ని విడగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తున్న, విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి ఈ దేశాన్ని మనువాద సంస్కృతిని తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నవన్నీ కూడా ఇక్కడ చర్చించడం, రాజ్యాంగాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మాపైన ఉందని చెప్పేసి కూడా చర్చించుకొని రాజ్యాంగ రక్షణ ఏ విధంగా కల్పించింది ఆదివాసీ బంజారాలకు ఆ రోజున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అన్నీ కూడా చర్చించుకోవడం జరిగింది. ఇక ముందు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ విధానాలను ఎలా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి, పోరాటాల ద్వారా ఏ విధంగా బంజారా ఆదివాసుల హక్కులను సాధించుకోవాలని కూడా చర్చించుకున్నాం.